Hello friends, how are you? Myself Dr. Ashok Zunzar. Today we are going to learn about a very famous and renowned scientist as well as a very great human being. He was not only a great human being but he was a very courageous person. In spite of having a very dreadful and rare disease, he continued his research work and he made a legendary work throughout the world. His research work in cosmology is very useful for our world and universe. So, let us start a very interesting and inspiring story about a very famous scientist, that is Stephen Hawking. See, third standard. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. That means, as an average child, he grew up as a normal life. That means normal teenager. And he was very much fond of music as well as mathematics. एखाद्या सर्वसामान्य मुलासारखं त्याचं बालपण गेलेलं आहे. त्याला सुद्धा इतर मुलांसारखंच संगीत आणि गणित ह्या दोन विषयामध्ये अतिशय आवड होती, अभिरुची होती. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. It's usually happened. Father expects something more and something different, and child expects something more. That means the liking of the child and the expectation of the parents, it's quite differentiate. म्हणजे इतर लोकांप्रमाणेच किंवा सर्वसामान्य पालकांप्रमाणे त्याच्या वडिलांना सुद्धा डॉक्टर स्टीफन यांनी मेडिसिनचा अभ्यास करावा किंवा औषधशास्त्राचा अभ्यास करावा असं वाटत होतं. बट ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मॅथमॅटिक्स. या ठिकाणी फ्रेज झालं बेंट ऑन. बेंट ऑन म्हणजे या ठिकाणी कल झुकणे, म्हणजे त्याचा जो कल आहे, त्याची जी अभिरुची आहे ती मात्र मेडिसिन ऐवजी ही गणिताकडे म्हणजे मॅथमॅटिक्सकडे झुकलेली होती. द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड ॲट दॅट टाइम did not have a courage in mathematics, did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. At that time, the University of Oxford did not have a course of mathematics. म्हणजे गणितशास्त्रामध्ये त्या ठिकाणी ऑक्सफर्ड ह्या विद्यापीठामध्ये अभ्यासक्रम उपलब्ध नव्हता. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंगला तर मॅथमॅटिक्समध्ये आपलं आवड असल्यामुळे तोच विषय घेऊन त्याला शिकायचं होतं. परंतु तिथे अभ्यासक्रम गणिताचा अवलंबून असल्यामुळे मग त्यांनी फिजिक्स हा विषय त्याऐवजी निवडला. इन्स्टेड ऑफ मॅथमॅटिक्स ही ऑप्टेड, दॅट मीन्स ही चूज्ड मॅथमॅटिक्स ॲज अन सेकंड ऑप्शन. म्हणजे फिजिक्समध्ये म्हणजे भौतिकशास्त्र हे त्यांनी निवडलं. त्यामध्ये सुद्धा गणिताचा मोठ्या प्रमाणामध्ये समावेश असतो. ॲट द एज ऑफ 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. वयाच्या 17व्या वर्षी, at the age of 17, Dr. Stephen Hawking noticed that he was increasingly becoming clumsy. Clumsy म्हणजे या ठिकाणी awkward or incompetent, म्हणजेच अक्षम किंवा जड किंवा वेगळ्या याच्यामध्ये असं म्हणूया
की आपण त्याचा शब्दशः अर्थ घेतला तो वेंधळा किंवा वेंधळेपणा असं म्हणूया एक्लॅम्सी. पण इथे आपण असा अर्थ घ्यायचा आहे की जड किंवा त्या ठिकाणी अक्षम असा अर्थ घेऊया. त्यांना असं वाटायला लागलं की या ठिकाणी हळूहळू माझ्यामधला जडपणा वाढत आहे. अँड इवन fell down a couple of times for no reason. He fell down so many times without a reason. म्हणजे बऱ्याच वेळेला चालताना ते अचानक खाली पडायचे, म्हणजे कुठलंही कारण नसताना खाली पडणं म्हणजे हे एक प्रकारे काहीतरी वेगळं त्यांच्या शरीरामध्ये होत आहे याचा आभास त्यांना झाला. This perplexed him and he went to see his family doctor. This perplexed means full of difficulty or confused. That means perplexed means confused state of mind. या सगळ्या त्याच्या हालचालीमुळं सततच्या पडण्यामुळं त्यांचं असं लक्षात आलं ते गोंधळले, त्यांची मनस्थिती गोंधळली आणि मग ही वेंट टू सी हिज फॅमिली डॉक्टर. ते त्याच्या आपल्या कौटुंबिक डॉक्टरकडे भेटण्यासाठी गेले, त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी गेले. Who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gehrig's disease that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. That means when he went towards his family doctor for consulting him, his family doctor diagnosed म्हणजे निदान करणे. त्यांच्या कौटुंबिक डॉक्टरने निदान केलं की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज सफरिंग फ्रॉम अ व्हेरी एक्स्ट्रीमली रेअर डिझीज. अतिशय दुर्मिळ, रेअर म्हणजे दुर्मिळ, रेअर. अतिशय दुर्मिळ असा हा आजार आहे की त्याचं नाव आहे ALS और LOU. हा जो आजार आहे गेरिग्स डिझीज दॅट अफेक्ट्स, हे परिणाम करतो, प्रभाव करतो कशावरती? द नर्वस सिस्टीम. नर्वस सिस्टीम म्हणजे मेंदूशी संबंधित असणारी प्रक्रिया, याच्यावरती डायरेक्ट तो अफेक्ट करतो, परिणाम करतो. अँड इव्हेंच्युअली वीकन्स ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी. आणि काय करतो तर आपल्या शरीरातील सर्व स्नायू हे कमकुवत करून टाकतो, दुबळे करून टाकतो, त्यांच्यातली ताकद कमी करतो. स्टीफन सेज दॅट इवन ॲज अ चाइल्ड हिज मसल कोऑर्डिनेशन वॉज नथिंग टू राईट होम अबाउट. म्हणजे ते त्यांचं मसल जे आहे म्हणजे स्नायूविषयीची त्यांची जी काही समन्वय आहे तो एवढा कमकुवत होता की ते त्यांचं लिहिणं जे आहे ते सुद्धा व्यवस्थित करू शकत नसत. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. त्यांच्या शिक्षकांना त्यांचं हस्ताक्षर बघून अतिशय प्रचंड असा संताप वाटायचा किंवा संताप यायचा, राग यायचा. A fit of frenzy, that is great annoyance or rage. म्हणजे भयंकर चीड किंवा संताप त्या ठिकाणी शिक्षकांना वाटायचा. Nor was he inclined towards sports. किंवा खेळामध्ये सुद्धा ते स्वतः आवड दाखवू शकले नाही किंवा काही कामगिरी करू शकले नाही. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. एवढंच नाही तर हा रोग जो आहे, हा रोग त्या ठिकाणी त्यांना अचानक धक्का बसल्यासारखा झाला. A bolt from the blue. A bolt from the blue means a sudden, unexpected shock or surprise. Sudden, unexpected shock means अचानक लागलेला धक्का किंवा अचानक बसलेला धक्का. एखादी नकळतपणे एखादी गोष्ट घडते आणि त्याचा माणसाच्या मनावरती अतिशय प्रचंड असा परिणाम होतो, त्याला आपण म्हणतो की अचानक शॉक बसणे किंवा धक्का बसणे. तसं त्यांना झालं. How much time he had left on this planet
was very uncertain. That means how much time he will live on this planet, that was unexpected or uncertain. म्हणजे ते किती काळ ह्या विश्वावरती या पृथ्वी तलावरती जिवंत राहू शकतील हे अनिश्चित होतं असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. The prognosis was bad and the doctor said they could not do so much. That means the prognosis means forecast of a future health condition. म्हणजे रोगांचा पूर्वनिदान, फोरकास्ट ऑफ अ फ्युचर हेल्थ कंडिशन, म्हणजे भविष्यामध्ये या रोगांविषयी असलेला भाकीत ज्याला म्हणूया, फोरकास्ट म्हणूया किंवा अंदाज म्हणूया किंवा पूर्वनिदान म्हणूया. तर द प्रॉग्नोसिस वॉज बॅड, या रोगाविषयीचा भाकीत हे अतिशय वाईट होतं. अँड द डॉक्टर सेड, डॉक्टरने सांगितलं दॅट दे कुड नॉट डू मच, म्हणजे डॉक्टर सुद्धा या रोगाविषयी फार काही करू शकतील असं वाटत नव्हतं. Undaunted means not afraid of misfortunes. म्हणजेच धैर्य न खचणे, आपल्या दैवाबद्दल किंवा आपल्या दुर्दैवाबद्दल त्या ठिकाणी खचून न जाणे, त्याला अनडाउटेड असं म्हटलेलं आहे. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Voigt. म्हणजे धैर्याने खचून न जाता, हिम्मत न हारता, आपल्याला एवढा प्रचंड भयंकर असा रोग झालेला आहे हे माहीत असून देखील, in spite of having or suffering from such a dreadful and rare disease, he engaged or started his research work with Jane Voigt. त्यांनी आपलं रिसर्चचं काम जेन वाइल्ड यांच्यासोबत सुरू ठेवलं. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. खरं म्हणजे असं म्हणणं हे एक विरोधाभासाचं होईल, इट्स आयरॉनिक, म्हणजे विरोधाभासाचं होईल. परंतु त्यांनी असं म्हटलंय की या स्टेजला, मी ज्या स्टेजला, ज्या अवस्थेमध्ये होतो, त्या अवस्थेमध्ये काम करताना सुद्धा मला आनंद वाटत होता. That means he is enjoying that life as well as working with the research. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. याचाच अर्थ असा आहे, त्याने असं म्हटलेलं आहे की माझं डॉक्टरल रिसर्च म्हणजेच संशोधनाचं जे काम आहे ते त्यांनी खचून न जाता एका नवीन धैर्याने, विगोर म्हणजे या ठिकाणी धैर्य, ज्याला आपण म्हणूया एक नवीन धैर्य किंवा ज्याला आपण म्हणूया एक नवीन आशावाद घेऊन त्यांनी आपलं जे रिसर्च वर्क आहे, संशोधनाचं काम आहे, हे त्या ठिकाणी चालू ठेवलं. So this is the first part of an epitome of courage. धैर्याचं मूर्तिमंत प्रतीक किंवा उदाहरण, याचा हा पहिला भाग आहे. आता दुसरा भाग, the second part will be coming soon. So please watch my second part of this passage, an epitome of courage. So thank you for watching this, as well as don't forget to subscribe my channel. Thank you. So let us start an inspiring and courageous story about Dr. Stephen Hawking. That is 10th standard, one chapter, an epitome of courage. Here, an epitome of courage. Epitome means, that means the final example, any good example, म्हणजे एक उत्तम उदाहरण त्याला म्हणूया. या ठिकाणी मराठीमध्ये आपण त्याला धैर्याचं एक उत्तम असं उदाहरण किंवा धैर्याचं मूर्तिमंत असं प्रतीक या अर्थाने त्याला आपण
अधोरेखित करू शकतो. सो नाव I am going to read this passage about Dr. Stephen Hawking. So please, you also watch into your screen. See, we often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or more over them our whole life too. That means we usually, what will we do? We hide our weaknesses. Weaknesses म्हणजे आपल्या कमतरता. Disabilities, that means दुबळेपणा. And handicaps म्हणजे अपंगता. So we usually hide all those things. As well as what we do, we mourn means feel sorry about, म्हणजेच दुःख व्यक्त करणे, शोक व्यक्त करणे किंवा खेद व्यक्त करणे. That means we feel sorry for all the disabilities, weaknesses and handicapness throughout the life. म्हणजे आयुष्यभर आपण या कमतरतेबद्दल, दुबळेपणाबद्दल किंवा अपंगत्वाबद्दल आपण खेद व्यक्त करत असतो. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. But Dr. Stephen Hawking, a famous and renowned scientist, never do as like this. Dr. Stephen Hawking ने मात्र असं कधीही आपल्या आयुष्यामध्ये केलं नाही. त्याने कधीही त्यांच्या असाध्य अशा आजाराबद्दल खंत व्यक्त केली नाही किंवा खेद व्यक्त केला नाही. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. In spite of a very rare म्हणजे दुर्मिळ आणि dreaded म्हणजे अतिशय भयंकर असा हा आजार त्यांना झालेला असताना सुद्धा त्यांनी स्वतःचं धैर्य न खचू देता, अनडाउटेड मीन्स धैर्य खचू न देणे, हिम्मत न हरणे, आपली हिम्मत न हरता त्यांनी आपलं स्वतःचं जे रिसर्चचं काम आहे ते त्यांनी पूर्ण केलं. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. His exemplary courage म्हणजेच त्यांचं प्रेरणादायी काम. Exemplary means worth of imitation and admirable. His admirable courage definitely inspire us to do our best. म्हणजेच त्यांचं जे प्रेरणादायी धैर्य आहे, त्यांनी जे अतुलनीय अशा पद्धतीने हिम्मत या जगाला दाखवली, ते निश्चितपणे आपल्याला सुद्धा आपल्या प्रतिकूलतेमध्ये काम करण्यासाठी एक नवीन ऊर्जा देणार आहे, असे या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. Now let us see the exact passage about an epitome of courage. See, exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. म्हणजे अगदी 300 वर्षाच्या गॅलिलिओ या अतिशय प्रसिद्ध अशा वैज्ञानिकाच्या मृत्यूनंतर केव्हा 8th day of January 1942 म्हणजे 1942 जानेवारीच्या 1942 मध्ये ऑक्सफर्ड लंडन येथे स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. That means his parents, they never assumed that one day their child must be, that means their child may be
द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे लहान असताना डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स यांच्या आईवडिलांना कदाचित त्याचा अंदाज आला नसेल की आपलं बाळ हे उद्या म्हणजे भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी ह्या जगातला अतिशय नामवंत असा शास्त्रज्ञ होईल. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like that, like light. किंवा कोणीही अशा पद्धतीने कल्पना करू शकला नाही की या माणसाची बुद्धिमत्ता ही एखाद्या प्रकाशाप्रमाणे किंवा विजेप्रमाणे चपळाईने आकाशामध्ये उंच भरारी घेईल. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. किंवा कोणीही अशा पद्धतीने अंदाज बांधू शकला नाही किंवा भाकीत करू शकला नाही. प्रेडिक्ट मीन्स भाकीत करणे, अंदाज बांधणे. कोणीही अंदाज बांधू शकला नाही की यांचं कार्य म्हणजे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स यांचं कार्य हे एवढं महत्त्वाचं की भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी ते धैर्याचं मूर्तिमंत प्रतीक किंवा धैर्याचं एक उत्तम असं उदाहरण त्या ठिकाणी जगासमोर प्रदर्शित करू शकतील. Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. Courage is a wonderful thing. धैर्य ही एक विलक्षण अशी बाब आहे. कशी? It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. Calamity म्हणजे संकट. तर या ठिकाणी हा शब्द आलेला आहे की संकट म्हणजे धैर्य ही अशी गोष्ट आहे की संकटामध्ये सुद्धा मानवाला त्याचं हिम्मत ही खचू देत नाही. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology. म्हणजे असं या ठिकाणी जर म्हणालं तर कदाचित ते एक्झॅगरेशन म्हणजे अतिशयोक्ती. म्हणजे ही अतिशयोक्ती होऊ शकणार नाही की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स हे खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी विश्व निर्मितीचा अभ्यासामधील एक आख्यायिका आहे असं जर म्हटलं तर ते कदाचित अतिशयोक्ती होणार नाही. इज द व्हेरी पर्सॉनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप. निश्चितच ते धैर्य आणि आशावाद, करेज अँड होप याचं एक मूर्तिमंत असं प्रतीक किंवा उदाहरण या ठिकाणी होऊ शकते. एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज होल बॉडी इज बाउंड टू बी टू अ व्हीलचेअर. सी, except of his mind, that means head, the whole body of Stephen Hawking was bound to a wheelchair. फक्त त्यांचं मन किंवा आपण म्हणूया मेंदू किंवा डोकं याच्या व्यतिरिक्त त्यांचं संपूर्ण शरीर हे एका व्हीलचेअरवरती बांधलेलं असायचं. तुम्ही या ठिकाणी पान नंबर 63 वरती चित्र पाहू शकाल. त्या ठिकाणी तुम्हाला डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स एका खुर्चीवरती बसलेले दिसते. इट इज व्हेरी पर्सॉनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair. Thanks to a cruel quirk of fate. Quirk of fate means या ठिकाणी आपण unexpected change of destiny. Unexpected change of destiny म्हणजेच काय? ज्याला आपण अनपेक्षित असं आलेलं जीवनातलं वळण किंवा आपण दुसऱ्या भाषेमध्ये त्याला नियतीचा खेळ असं पण म्हणू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी त्यांच्या मेंदूशिवाय किंवा डोक्याशिवाय संपूर्ण शरीर हे एका खुर्चीला खिळलेलं किंवा बांधलेलं असायचं. हा कदाचित नियतीचा खेळ असावा. Yet he is one of the greatest scientists of this century. तरीही ते या शतकातील म्हणजे त्यांच्या शतकातील एक अतिशय प्रसिद्ध असे संशोधक म्हणून नावारूप आला. So this is the first part of
an epitome of courage. धैर्याचं मूर्तिमंत प्रतीक किंवा उदाहरण याचा हा पहिला भाग आहे. आता दुसरा भाग, the second part will be coming soon. So please watch my second part of this passage, an epitome of courage. So thank you for watching this, as well as don't forget to subscribe my channel. Thank you.